जो माने रिजनल पार्टी तैयारी करछंती से माने सक्सेसफुल हो पारना 3.5 वर्ष पर जाय निर्वाचन अछि ता आगुर यदि आपण प्रिपेयर न करिवे आपण लोकन पाखरे पहुंचीबे नहीं। जो आपण जो पार्टी करिया पई जाउछंती पार्टी रो ना को नेका बेसी चर्चा होछि के कोचन उत्कल कांग्रेस जन कांग्रेस एवं आपण भी कहि साइलेंट टिके आगुर जे कांग्रेस रो छाप ही रहइबो कोन सर पार्टी रो ना हवा पई जाउछि से सब जिनिस तो मु कहि परिबि नहीं। आम सहित अच्छा वरिष्ठ राजनेता मोहम्मद मोकिम खूब शीघ्र एक नुआ दल गठन करने जहाँ नहीं अनेक दिन चर्चा होता जेबेठारु दलरू से बहिष्कृत होते कांग्रेस तेरे बड़ कथा हूँ जदि ये पार्टी गठन होगापी जाऊँगी पार्टी आभिमुख्य कौन है जहाँ नहीं अनेक भितर जी चर्चा नुहे सबुठारु अधिक चर्चा होची विरोधी दल मानक खास कर कांग्रेस बीजेडी में कोट ना कोट चर्चा होची कारण ये दुई दलरू कोई को नेता जापारती मोहम्मद मोकिम को नुआ पार्टी को सर आपको स्वागत करी ओटीवी को आप आगुरी कहते नुआ वर्ष रे नुआ पार्टी एवं ये नुआ वर्ष हो जाए 2026 खूब शीघ्र नुआ पार्टी गठन हवा नहीं आप गोटे प्रकार संकेत दे सारी तेज नुआ पार्टी सर केबे गठन होची एवं तार मूलदुआ केबे पड़िबो देखो मूलदुआ पई कार्यक्रम चली काली कही जे किछि अभिमुख्य नहीं कार्यक्रम आम करूँ जोटा कि सामाजिक न्याय ओडिशा जहाँ आवश्यकता अच्छी एवं मार्च मास सुधा सबू काम आमर सरीजीव एवं पार्टी को आम दल को से समय आम फ्लोर को आणबू लोक आलोचना को आणबू एवं तापाई आउ जहाँ वर्कआउट करिया आम करुचु या भितर जेहेतु यूथ सेंट्रिक पार्टी आम करने चाहूँ एवं जो माने यूथ एम्पावरमेंट पई ओडिशा विकास पई जहाँ आमर मुद्दा रही आम एजेंडा आकार आणबू लोक सामने कहीं लोक आम ग्रहण करेंगे आमर कौन आवश्यकता अच्छी एवं ए समय एक राजनीतिक दलर आवश्यकता कौन पई पड़ी ता आम अनुभव कर देइछु या भितर समस्त सहित आलोचना करी आम आम एजेंडा से जिनस आणबू एवं आगामी 12 तारिख दिन युवा दिवस दिन आम कोस्टाल बेल्ट रो जो माने बछा बछा युव नेता माने सब अछंती कांग्रेस दलरू बिजु जनता दलरू एवं जो माने विभिन्न दल रे शामिल होते किंतु कौन सी पद पदवी नहांती कोणठ साई अछंती तांग भीतर ऊर्जा भरी अच्छी किंतु कार्यक्रम करि पार नहांती सेपरि किछि व्यक्ति को एवं जो माने सब पाठ पढुचंती माने कॉलेज यूनिवर्सिटी रे एमबीए इंजीनियरिंग पास आउट होती किसी विशिष्ट यूथ डॉक्टर माने अच्छी मो पूरा टीम आसी आलोचना करते तो गोटे आग्रह समस्त पाखे सृष्टि जे से आलोचना कर आलोचना माध्यम आमर व्यू जानुंट तो तांको भीतर गोटे आग्रह सृष्टि होची जे जो ट्रेडिशनल स्टाइल रे कांग्रेस दल कि विजु जनता दल कि भारतीय जनता पार्टी चली ये समथिंग डिफरेंट होगा चाहूँगी एवं ये केवल ओडिशा इश्यू को ये बेस करेंगे और लोकल जोटा आम आवश्यकता अच्छी नहीं कार्यक्रम करेंगे तेणु तांकर गोटे आग्रह सृष्टि आम से दिगरे कार्यक्रम करुचु जोगाजोग बर्तमान अच्छा आप कहले यूथ मान को लेकिन गोटा यूथ सेंट्रिक पार्टी होगापी जाऊँगी आपण दल पार्टी रे जो मैंने काम करेंगे से मैंने आप कहले कांग्रेस विजु जनता दल बीजेपी यू आसवे और सहित किसी कॉलेज आसवे ना सर ये बाद आपण किसी पुरुखा नेता जो माने अभिज्ञता संपन्न नेता से बाची देखो बहुत पुरुखा नेता सहित मोर आलोचना सरी परामर्श दिग्दर्शन आम नेबू एवं से माने पार्टी को विभिन्न समय परामर्श दौथे जो माने दायद अच्छा आम ग्रहण करुँ से पार्टी भितर सो दैट नुआ जेनरेशन को आगू बढ़ाया ये प्रचेषा से माने से चाहूँगी जे नुआ जेनरेशन आगू को आसतु एवं ओडिशा रे तांकर जो अभिज्ञतार आवश्यकता अच्छी से ये प्लेटफॉर्म माध्यम आमको आगू बढ़ाया से अभिज्ञता प्रयोजन करेंगे और आमको परामर्श देवे। सर जो मैंने विधायक अच्छा युव विधायक मैंने अच्छा विधायिका अच्छा से कि आप टच रही देखो से मैंने जेहेतु बर्तमान पदवी अच्छा दल छाड़ी पारे ना तेणु सहयोग कर समय क्रमे से निष्पत्ति नेबे जिते समय आसो जो मैंने किंतु
ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିକି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ, ଯୋଉଦିନ କି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପାର୍ଟିର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେଦିନ ସାର୍ କ'ଣ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିରେ ରହିବେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ନା ତା ବାଦ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୂଆ ଚେହେରା, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଦିନ ସାମିଲ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଭିତରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରୁ 8-10ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁବା ଦିବସ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା 2036କୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଯୁବକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ କରିବୁ। କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଯୁବ ଲିଡରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ସେମାନେ ଆକ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଏକ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ଜେସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯିବେ, କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ନିଜକୁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାହେଇଥିଲା, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ହେବ, କେଉଁ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବା କଥା, ସେ ଉର୍ଜା ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଫଳବଦ୍ଧ ହେବ ନୂଆ ପଲିଟିକାଲ ଆଉଟଫିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ପାର୍ଟିର ସଂକେତ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିର ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ? କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଦ ଆଉ କୌଣସି ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର କରିଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମକିମ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ପାର୍ଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏଠି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ଥର, ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୀରେନ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ସେପରି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 90 ମସିହାରୁ 95 ମସିହା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଇଏ ହିସାବରେ ସେ ଦଳଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ନଥିଲା। ପୁଣି 2000ରେ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବହୁତ ଥର ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଆମ ପରି କାମ ସେ କରିନଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ଇଏରେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଣପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ, କିଛି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ, କିଛି ଜାଗାରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେ ଏନ୍ସିପି ସାଙ୍ଗେ ଟାଇଅପ୍ କଲେ। ଏନ୍ସିପିରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ମଜବୁତ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କିଛି ଛୋଟିଆ ସ୍ପେସ୍ ନେଇପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏନ୍ସିପି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଆଲାଏନ୍ସ ହୋଇଗଲା ପରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଥିରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ। ଏମାନେ ଯାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତେଣୁ
पार्टी गोटे रिजनाल तैयारी करिया पे हेले आपन को कंसिस्टेंटली काम करिया पड़ियो लोकन पई केवल केवल आपण पार्टी तैयारी करिवे जे मु इलेक्शन लढिबी एवं किछि सीट जो माने अन्य जगह टिकेट पाई नथिबे एवं सेमाने आसी आपन टिकेट नै लढिबे आपन जिति जिवे सेतिर दलटा तैयारी ही पारिबो नै से क्षणस्थायी ଆପଣ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ନେବେ ନା ଆଉ କିଏ ନେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି $1 million क्वेश्चन ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏନି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ତ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁଠୁ ଲିଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ବାହାରିଥିଲା 38% ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ହଉ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆସୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଥା ଉଠିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ଦଳ ପାଇଁ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଇଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ନ କରିବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ନ ଠରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ये जो नुआ रिजनाल आउटफिट होगा जाउची ये लोकन ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅଛି ତା ଲୋକ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ନାଁକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆପଣ ବି କହିସାରିଲେଣି ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଛାପ ହିଁ ରହିବ କ'ଣ ସାର୍ ପାର୍ଟିର ନାଁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ବି ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସଟା ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ପଡ଼ିବେ ନା ମୁଁ ସେଟା କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବି ଟିକେ ଥାଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ହେଇକି ଆସିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏବେ କେତେ ତାରିଖରେ ସାର୍ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଏସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେବ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡିର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ଅବି ତରତର ହେଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ ସମୟ କହିବ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଇପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାରେଟିଭ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଯେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ଇଏ ତିନିର ମୁଖ୍ୟ ଘରୋଇ ହିଂସା ବଢ଼ୁଛି ସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମଦ ନିଶା ଏବଂ ସରକାର ଏ ନିଶା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ନୀତିଶ କୁମାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଯେ ଚୋରାରେ ମଦ ଆସୁଥିବ ଚୋରା ଆସିବା ଏବଂ ଲିଗାଲ ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୟା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯିବୁ ମଦରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ କଟକରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟିକା ଅଛି ତେଣୁ ସେ କଟକ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେବ ସେ କୋଉଠି ରହିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଶାରେ ଯିବ ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ କି ତା ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କରିନାହିଁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦୂରେଇ ଦେଲା
ते कांग्रेस अच्छी कांग्रेस कहीं दूरेब दूरेगा उचित नुह କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମୁଁ କହିଥିଲି କଟକ ସହରବାସୀ ମୋତେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ବି ଭଲ ପାଇଲେ ତାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ ବି ମୋଠୁ ଅଧିକା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛୁ ସେ କାହାକୁ ଅଲଗା କରିବେ ତେଣୁ ସେ ବିନା ହାତ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେତେବେଳକୁ ସେ ନଥିଲା ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଣି ବି ନଥିଲା ସେ ବି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ମନା କରିଛି ମୋର ଅଗୋଚର ରହିଛି ଏ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଇଏ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ନୂଆ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଟିର ମୂଳଦୁଆ ଆମେ ekatha ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହୁଏତ ଯୁବ ଦିବସ ଠାରୁ ବା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ଏ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେଲେ ପାର୍ଟିର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଆମକୁ ନିଜ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଓମକାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓଟିଭି